قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل الكافي كافنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله. الله لا موجود إلا الله لا إله إلا الله لا معبود إلا الله لا إله إلا الله لا مغلوب إلا الله لا إله إلا الله لا معصود إلا الله بسم الله توكلنا على الله لا حول ولا قوة إلا بالله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. نسأل الله تعالى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وأحبابه الكرام شيخ الإله لهم والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى حضرة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء العاملين والشهداء والصالحين والبراء والمفسرين من مشارق الأرض إلى مغربها وجميع أرواح أولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغربها وخصوصا إلى رئيس القاضي أولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيد الطائفة السرية سيدنا الشيخ جنيد البغدادي قدس الله سره العزيز والسوء وقريب عن السلسلة وحيد عنهم وجميع أرواح الكتب التي تعلن معرفتهم شيء لله لهم والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا ورجال المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا بسلطان yang mulia Sertawi Syekh Farah Panitia Haji Allah Sertawi Lihat Nisbah Nasmantah Wajah Yarwahi Wakibin Wakibat Wal Mutasadiqin Wal Mutasadiqin Wal Mutasadiqin Syawalillahi Lahu Wal Fatihah. A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim.
الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم Nasalka salam wa afiyah wa salfatimah wa iman afiyah wa rizqan wa sihula dan suayah wal husna wal ma'rifah nasallallahu ijabah barakati wa bisiri wa bi mu'jizatil fatihah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin amma ba'd. Jamaah bapak-bapak pengajian rutin malam Kamis rahimahumullah, juga para santri putra dan putri yang saya cintai, mudah-mudahan senantiasa berada pada bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini Allah senantiasa masih memberi kesempatan kepada kita sisa umur. Mudah-mudahan senantiasa bersama dengan hidayah dan taufiknya sehingga kita berada pada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam semoga tetap dicurahkan kepada junjungan kita yang dicintai oleh kita, tumpuan harapan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga untuk seluruh keluarga, dzurriyyah, para sahabat dan seluruh pengikut beliau, juga mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya sebagai umatnya yang akan mendapat syafaat beliau dan jaza. Allahumma amin ya Allah ya Rabbi. Pada kesempatan ini kita lanjutkan
hikam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi ajma'in. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Idza futiha laka wijhatun minat ta'arufi fala tuballi ma'aha an qalla amaluka fa innahu ma fatahaha laka illa wa huwa yuridu ayyata'arrafa ilaika. Alam ta'lam anna ta'arrufa huwa muriduhu alaika wal a'malu anta muhdiha ilaihi wa aina ma tahdihi ilaihi mimma huwa muriduhu alaika. Apabila telah dibukakan kepadamu sebagian dari pengenalan Allah Subhanahu wa ta'ala kepadamu, maka jangan berpikir itu atas amal kamu, karena sesungguhnya Allah tidak semata-mata membukakan jalan pengenalannya kepadamu kecuali Dia berkehendak untuk mengenalkan dirinya kepadamu. Apakah tidak tahu kamu sesungguhnya pengenalan dari Allah itu yang dikehendaki oleh Allah, Allah yang mendatangkannya, Allah yang memberikannya, menghadiahkannya. Sedangkan amal-amal kamu itu hadiah darimu kepadanya. Dan di mana perbandingan perkara yang kamu hadiahkan kepada Allah dibandingkan dengan Allah yang menghendaki untuk kamu? Itu mungkin terjemah dari hikmah karangan susunan Syekh Ibnu Athaillah. Ketika Allah memberikan sebagian dari bentuk kemakrifatan kepada seseorang, kepada kamu umpamanya seorang murid, seorang salik. Murid adalah orang yang punya kehendak, punya cita-cita ingin sampai kepada Allah, ingin mengenal Allah. Salik orang yang sedang berjalan menuju kepada Allah. Jika Allah memberikan sebagian bentuk kemakrifatan, berarti Allah berkehendak untuk mengenalkan dirinya kepadamu, untuk mengenalkan dirinya kepada orang tersebut. Ayyuwajihuka bifadlihi wa yuqarribu minka wa yatajalla alaika bisifatihi wa asma'ihi. Umpamanya Allah
memberikan sebagian kemarifatan. Contoh umpamanya, orang itu merasakan bahwa apapun yang terjadi pada dirinya, yang dia rasakan itu adalah atas af'al Allah. Atas takdir Allah. Dia melihat apapun yang ada, merasakan, meyakini bahwa fa'ilnya, kholiknya adalah Allah. Itu berarti salah satu bentuk mengenalnya orang itu kepada Allah. Dan itu merupakan awal daripada tajalli. Tajalli awal adalah tajalli af'al, mengenal terhadap kerja Allah, terhadap perbuatan Allah kepada dirinya. Allah umpamanya lagi mengenalkan dirinya kepada orang itu dari sekian sifat Allah. Sifat Allah yang ada umpamanya sifat basar, salah satu sifat Allah. Allah Maha melihat. Kemudian kita merasa dimanapun kita, kapanpun kita merasa dilihat oleh Allah. Ada rasa merasa dilihat oleh Allah, berarti itu salah satu bentuk pengenalan Allah kepada kita. Kita dikenalkan kepada Allah. Jadi seseorang mengenal Allah itu bukan hanya dia tahu Allah punya sifat basar, tapi setelah pengetahuan itu ada rasa dalam sekian waktu, bahkan setiap waktu merasa dilihat oleh Allah. Nah, orang yang merasa dilihat oleh Allah berarti orang itu dekat dengan Allah. Nah, kalau umpamanya datang perasaan seperti itu bukan karena amal kamu, kata Syekh Ibnu Athaillah. Bukan karena jasa wirid kamu, itu semata-mata anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi terkadang seorang salik, seorang murid yang sedang menjalani proses-proses dalam pendekatan diri kepada Allah itu, satu saat mungkin datang rasa bosan. Setelah menjalani umpamanya wirid sekian ribu setiap hari, ribuan setiap hari, satu saat terkadang datang apa? Terkadang datang rasa bosan. Capek, bosan, murah jadinya. Nah, tidak menutup kemungkinan ketika turun tensi semangat dia itu, ketika turun kesemangatannya, malah Allah memberikan anugerahnya. Diberikan oleh Allah rasa umpamanya dekat dengan Allah. Ketika umpamanya apa? Berdoa bisa khusyuk. Kita kan kalau berdoa paling di mulut, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa sihhatan fil ilmi.
cuma di mulut, hatinya tak kemana. Cuma hafalan. Doa yang kita baca cuma hafalan. Terkadang artinya saja kita bilang betok, ini apa artinya yang kita baca. Nah, ketika apa? Ketika orang sudah mulai agak dekat dengan Allah, dia bisa merasakan kebutuhan ketika meminta kepada Allah. Jadi doanya, permintaannya bukan hafalan di hadapan Allah, bukan lagi menghafal doa, tapi benar-benar dia merasa apa? Merasa butuh, merasa fakir di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu kalau ada rasa-rasa seperti itu wijhatun, satu sebagian jalan pengenalan Allah kepada kita. Rasa itu bukan hasil kerja keras kita, bukan hasil baca wirid kita, tapi itu semata-mata apa? Hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan wala syaka anna dzalika a'dhamu min kasratil amali dhahirah. Rasa itu kalau dibanding dengan apa? Dengan amal-amal dhahirah itu jauh lebih agung. Rasa dekat, rasa dilihat, rasa senantiasa tidak jauh dengan Allah, itu bentuk seperti itu lebih agung, lebih bernilai dibandingkan yang amal-amal zahir yang dibarengi dengan tidak khusyuk, goflah. Sholat cuma apa? Cuma gerakan badan, lidah membaca bacaan, sementara hatinya kemana? Merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau amal yang kita lakukan itu hadiah kita kepada Allah. Bentuk pengenalan yang Allah berikan kepada kita hadiah dari Allah. Kan, kalaulah memang kita memberikan hadiah, posisi kita sebagai hamba, Allah sebagai Tuhan, Allah sebagai pemilik kita. Kalau dianalogikan, hadiah seorang petani yang datang dari pelosok, datang ke kerajaan memberikan hadiah kepada raja. Apapun yang paling berharga yang dibawa oleh petani tersebut, itu tidak ada nilainya di hadapan raja. Padahal petani itu sudah membawa barang yang paling berharga yang dia punya, mau dihadiahkan kepada raja. Itu tidak sebanding dengan apa? Hadiah yang raja berikan kepada orang itu. Walaupun menurut raja yang dia hadiahkan itu barang sepele, tidak ada nilainya. Begitulah perbandingan amal kita, ibadah kita. Kalau ibaratkan itu hadiah kepada Allah, sebaik apapun ibadah kita, itu tidak sebanding dengan anugerah yang Allah berikan kepada kita. Jadi kalau dikatakan Allah memberikan sebagian bentuk kemarifatan kepada kita, itu bukan hasil amal kita, karena memang tidak sebanding. Amal kita banyak juga cuma di mulut, hati terkadang
sekarang banyaknya tidak ikut apa? Tidak ikut dalam ibadah itu, dalam zikir itu, dalam apa? Dalam wirid itu, dalam doa itu. Jadi sudah apa? Sudah nilainya buruk pula ibadah kita dari ibadah seorang gofili, seorang yang lalai. Mau digunakan untuk membeli daripada anugerah Allah, itu tidak sebanding. Jadi apapun yang Allah berikan bukan atas amal kita, bukan atas amal kita. Lagian amal yang kita laksanakan bukan hadiah untuk Allah, sebetulnya itu untuk diri kita sendiri. Kalau saja itu umpamanya hadiah untuk Allah, itu tidak ada harganya. Apalagi kenyataannya apa yang kita perbuat itu bukan untuk Allah, tapi untuk diri kita sendiri. Jadi ma'fata halaka illa wa huwa yuridu ayyata'arofa ilaika. Tidak semata-mata Allah membukakan sebagian bentuk kemarifatan atau pengenalan Allah kepada kita, kecuali Allah berarti berkehendak untuk mengenalkan dirinya kepada kita. Jadi mengenal Allah itu hadiah dari Allah yang didatangkan oleh Allah, sedangkan amal kita itu yang kita hadiahkan kepada Allah. Kalau dibandingkan wa aina ma tahdihi ilaihi bima wa muridu alaika, gimana bisa apa? Bisa sebanding apa yang kita hadiahkan kepada Khalik dengan apa yang Allah hadiahkan kepada kita. Hakikatnya apa? Yang kita hadiahkan itu bisa beramal itu karena hidayah dan taufik dari Allah juga, bukan semata-mata atas pekerjaan kita. Kemurahan Allah, padahal Allah yang memberikan hidayah dan taufik kepada kita untuk kita bisa beribadah, kemudian Allah nisbatkan amal itu kepada kita. Itu merupakan apa? Kemurahan dari Allah. Amal yang kita lakukan hakikatnya untuk kita sendiri. Allah katakan Dia apa? Memberikan hadiah kepadamu. Itu atas kemurahan Allah. Ini untuk apa? Hikmah ini untuk menghilangkan sifat ujub pada diri kita, sifat sombong pada diri kita. Ujub umpamanya apa? Merasa bangga diri karena sudah banyak amal. Jadi amal yang kita lakukan itu tidak sebanding dengan anugerah yang Allah berikan. Jadi untuk apa? Menumbuhkan sifat tawadhu khususnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa diri masih banyak kekurangan, merasa diri penuh dengan dosa,
merasa diri penuh dengan kelalaian terhadap pelaksanaan tugas-tugas yang Allah berikan. Dengan hikmah ini juga untuk menghilangkan rasa ketika diberikan sebagian dari bentuk pengenalan Allah atau marifat kepada Allah, jangan sampai timbul perasaan itu atas jasa wirid saya, itu atas kecapean saya. Maka diantaranya apa? Allah memberikan hadiah itu terkadang ketika kita bosan, ketika kita sudah lelah, sudah kurang. Karena kalau Allah berikan ketika kita semangatnya kuatnya amal kita, nanti akan timbul, oh doa saya ternyata mustajab, oh ternyata ibadah saya tidak sia-sia, langsung diberikan hadiahnya oleh Allah. Buruk pula perasaan itu, merasa apa yang Allah berikan hasil amal dia sendiri. Nah, itulah daripada hikmah ini. Jadi sekali lagi, bentuk apa? Bentuk kemarifatan yang Allah berikan itu semata-mata merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan anugerah itu sangat besar, anugerah itu sangat mulia, anugerah itu sangat agung. Karena dengan punya rasa seperti itu, walaupun amal orang itu sedikit, nilainya sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berarti amalnya itu ikhlas, amalnya itu bersih. Berbeda dengan apa? Berbeda dengan orang yang tidak mengenal Allah. Tidak mengenal Allah. Kita tahu Allah Maha melihat, tapi tidak pernah merasa dilihat. Kita tahu Allah itu Maha mendengar, tidak pernah kita merasa didengarkan oleh Allah. Tidak kita tahu bahwa Allah itu Al-Khaliq yang menciptakan kita, yang menggenggam kita, yang memelihara kita, yang merizki kita, tapi kita tidak pernah merasa itu semua. Nah, rasa-rasa seperti itu hanya untuk orang-orang yang pilihan Allah. Pilihan Allah. Cuma anugerah seperti itu memang apa? Akan diberikan dengan jalan, biasanya dengan jalan adat atau sebab musabab. Allah akan memberikan satu anugerah, umpamanya rasa seperti itu, orang itu diberi hidayah taufik, kuat dalam amal ibadahnya. Jadi tidak semata-mata langsung Allah memberikan pada orang malas, belum beribadah langsung Allah berikan seperti itu. Tidak. Sama seperti apa? Orang akan memberikan dunia, harta umpamanya kepada seseorang, Allah juga buat jalan untuk apa? Orang itu mendapatkan harta itu. Tidak langsung Allah berikan langsung duit, tanpa Allah buka jalannya secara adat, secara syariat. Urusan dunia semuanya pemberian Allah. Urusan akhirat pun semuanya pemberian Allah. Bukan hasil kerja kita, bukan hasil usaha kita. Surga anugerah Allah, bukan hasil amal kita. Harta yang Allah berikan anugerah Allah, bukan hasil usaha orang itu. Jadi ini merupakan anugerah yang sangat
mulia. Sekali lagi, kalau umpamanya kita diberikan hal seperti itu merupakan apa? Merupakan anugerah yang sangat berharga, sangat berharga. Dan kalau sudah punya rasa seperti itu, hidup itu akan enak, akan datang tatmainul qulub, tentramnya hati, ketika hati itu memang punya rasa mengenal Allah, punya rasa mengenal Allah. Itulah ketentraman, ketenangan, mutmainahnya hati. Hati tidak akan ada rasa tenang, tidak akan mutmainah walaupun dia diberi duit banyak, diberi jabatan tinggi, diberi istri yang cantik-cantik. Itu tidak akan memberikan ketenangan pada jiwa. Karena jiwa itu, hati itu tenangnya dengan yang sepadan dengan jiwa, dengan hati itu sendiri. Hati hal goib sepadannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau masalah duit, jabatan, perempuan, itu untuk apa? Untuk kepuasan nafsu fisik, kebutuhan nafsu fisik. Hal yang berharga dan hanya orang-orang pilihan yang Allah beri hadiah dengan hadiah yang sangat mulia. Wijhatun minat ta'aruf, satu bagian dari bentuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diberi hadiah oleh Allah. Tentunya pastinya kita akan diberi dulu hidayah dan taufik untuk beramal kebaikan. Dari amal kebaikan yang Allah berikan hidayah taufiknya kepada kita, dan akan diberikan wijhatun minat ta'aruf, rasa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah itu mengenal dari afalnya, atau mengenal sifatnya, atau mengenal zatnya.